ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு வணக்கம், இது குட் ஈவினிங் கனடா. மீண்டும் மற்றும் ஒரு குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியுடன் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்றைய நாள் நவம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி அண்ட் டொரண்டோன் வெதர் வந்து 0 degrees Celsius. அண்ட் இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடா நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப். ஸோ நாங்கள் வந்து எங்களோட அஜெண்டாக்குள்ளே போகலாம். முதலாவதாக டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வந்து என்டிபி லீடர் ஜக்மீத் சிங் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோடைய அந்த ஓவர் க்ரௌடிங்கை பற்றி காய்ச்சிருந்தார். எஸ்பெஷலி வந்து கோல்டர் சீசன் வர ஃப்ளூ கேசஸ் கூட எப்படி வந்து இது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இம்பேக்ட் பண்ணுது அண்ட் க்ரௌடிங் எப்படி இம்பேக்ட் பண்ணுற மாதிரி டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இப்போ அதை தொடர்ந்து கேண்டிய வளத்தில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வந்து Foreign Affairs Minister Mélanie Joly and International Trade Minister Mary வந்து பாலி இந்தோனேஷியாவில் காய்ச்ச இந்த விடயங்கள் தான் நாங்கள் வந்து கேண்டிய வளத்தில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இதில் மெயினாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்த இது வந்து கனடாவுடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஸோ $750 million announcement funding and to finance like infrastructure projects in Indo-Pacific region. ஸோ அதை பற்றி தான் நாங்கள் வந்து கேண்டிய வளத்தில் பார்க்க போகிறோம். பேருந்து அதை தொடர்ந்து நாங்கள் வளமையாக பார்க்குற மாதிரி நாணய மாற்று வீதம், கலை அரங்கம், நாளை நிலவும் காலநிலை அண்ட் கேண்டிய செய்திகள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதலே சொல்லியிருந்த மாதிரி டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது வந்து என்டிபி லீடர் ஜக்மீத் சிங் அவருடைய கருத்துக்கள் ரிகார்டிங் overcrowding in hospitals. ஸோ அதை குறித்த விடயங்களை டீட்டெயில்டாக நாங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். We are seeing in Ontario, but across the country, a real serious healthcare shortage or healthcare crisis, particularly when it comes to young people, to infants, to children. We know that many hospitals across the country are at full capacity when it comes to children. I spoke with a parent yesterday whose child was admitted to the Children's Hospital here in Ottawa. And he shared his story. He had to wait hours and hours, over 10 hours to get care for a child that was having problems breathing. And as a parent, the idea of your kid having a hard time breathing is terrifying. And he shared that his story wasn't singular. There was so many parents, so many kids that were in the hospital. It was full. And he made it clear it was not the fault of the frontline healthcare workers, but he said, I don't care whose fault it is in terms of what level of government. I just want to make sure my kid can get the care that she needs. And I agree. The job of elected officials is to find solutions. So far, the Prime Minister, Justin Trudeau, is more concerned about who to blame. And sure, Doug Ford at the provincial level here in Ontario is responsible and he's not doing what's necessary. But a leader is someone who actually finds solutions. When I'm Prime Minister, I would use every resource possible to make sure our kids are getting the care they need. And that means making sure every step possible is taken to make sure the medication that kids need is available. We still don't know what the solution is for amoxicillin, which is a very important antibiotic used for children. What's the solution to make sure that we have an available source of that?
when I'm Prime Minister, I would make sure I'm doing everything possible to make sure that that medication is available, that our kids aren't suffering, that our kids aren't unable to get the care they need. And so that's a major concern across the province and across the country. We're hearing the stories about struggles to get care in provinces across this country. And that has to be the job of the federal government to find solutions. Prime Minister won't even show up to meetings to find solutions, meet with premiers. When I'm Prime Minister, I will meet with premiers to find solutions to protect our healthcare system, keep it public, and make sure it works for people. What we've seen with the Auditor General's report is that it is absolutely clear that this government cannot and does not manage the problems that we're faced with in a good way. And we've known that for a long time. Whether it's the pandemic, this government's response and this Liberal government and Justin Trudeau's response was inadequate to deal with the problems that Canadians were faced with. If we were not there, if New Democrats were not there, Canadians would not have got the help they needed. We forced this government to do more. Right now, with the cost of living on the rise and inflation coupled with high interest rates putting a lot of pressure on Canadians, if we were not there, this government had no response. The three things that are going on right now to help Canadians are because of New Democrats. The fact that we're doubling the GST rebate, sending help to Canadians for their rent, making sure that families are able to take care of their children's teeth. These are only possible because we were there. And the Auditor General's report makes it again clear that without New Democrats pushing this government to do what's right, Canadians would be in a worse position. And so we take very seriously the importance of our role, the responsibility that we have in this time of crisis. We still have the pandemic that we're dealing with. We have the cost of living crisis, a healthcare crisis. We understand the responsibility that we have to make sure this government does what's right. When I'm Prime Minister, we'll have a completely different approach where we take every dollar very seriously and make sure that every dollar we spend goes towards the problems that Canadians have to fix, that we need to fix for Canadians, that we spend all our resources in the best way possible to give Canadians the confidence in our healthcare system, to make sure that their kids will be taken care of, to make sure they can have a good life in Canada. We will, as government, when I'm Prime Minister, focus on that. In this time right now, we've got a responsibility to force the government to do what's necessary for Canadians. பிராம்ப்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப் அனைத்து நாடுகளுக்கும் துரித பணமாற்று சேவை. கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். உங்கள் பிரிண்டிங் தேவைகள் எதுவானாலும் விரைவாக தரமான சேவைகளுக்கு கொலம்பியா பிரிண்டிங். உங்கள் இல்லங்கள் அலுவலகங்களை நவீனமயமாக்க கொலம்பியா பிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஷட்டர்ஸ், ஐபிடிவி, வீடியோ டிரான்ஸ்பர், செல்போன் ஆக்சசரிஸ், டோனர் சர்வீஸ் அனைத்துக்கும் கொலம்பியா வீடியோ. ஒரே இடத்தில் பல வருட காலமாக இயங்கும் தமிழர் நிறுவனம். பிராம்ப்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப். தொடர்புகளுக்கு 9054568433. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள். கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று. தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க். புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோர்ட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். விசாலமான இடப்பெறப்பில் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க். 4165684301. தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம். 4163285000. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Welcome back.
இது Good Evening Canada. Time வந்து 9:13 p.m. and Toronto weather 0 degrees Celsius. So நாங்கள் வந்து top of the hourல NDP leader Jagmeet Singh hospitals overcrowding பற்றி கழிச்சிருந்தார் and அதையும் தாண்டி வந்து inflation rate and healthcare system பற்றியும் கழிச்சிருந்தார். ஸோ அதான் நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் and especially அந்த hospital overcrowding பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம்னா இப்போ Public Health Agency of Canada சொல்லியிருக்க விடயம் என்னென்னா இந்த ஃப்ளூ சீசன் வந்து இந்த இயர் ஏர்லியாகவே ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு அண்ட் இது வந்து இப்போ கெனேடியன்ஸ் ஒரு ஃப்ளூ எபிடமிக்கு கொண்டு போயிருக்கிற மாதிரி தெரிவித்திருக்கிறேனும் ஏண்டா வந்து அந்த டெஸ்ட் பாசிட்டிவிட்டி வந்து அந்த ரேட் டபுள் ஆகியிருக்கு ஸோ October 30 November 5th அந்த ரேட் வந்து அதுக்கு முதல் 6% இந்த ரேட் வந்து இப்போ 11% ஜம்ப் ஆகியிருக்கு ஸோ இதனால் வந்து இந்த ஃப்ளூ சீசன் ஏர்லியாக வருது அண்ட் மோர் பீப்புளுக்கு இந்த ஃப்ளூ வரனால எபிடாமாலஜி ப்ரொஃபஸர் அட் டொராண்டோ மெட்ரோபாலிட்டன் யூனிவர்சிட்டி டாக்டர் டிமத்தி சொல்லியிருக்க விடயம் என்னென்னா இதுக்காண்டி ரீசன்ஸ் என்னென்னா இப்போ கோவிட் காலத்தில் வந்து அந்த இம்யூனிட்டி கூட அட்டாக் பண்ணியிருக்கனால இப்போ இந்த கோல்டு வைரஸுக்கு இருக்க அந்த இம்யூனிட்டி எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த குறைஞ்சிருக்குமென்ற மாதிரி அண்ட் அது ஒரு மெயின் ரீசனாக இருக்கலாம் என்ற மாதிரியும் தெரிவித்திருக்கணும் அண்ட் அதையும் தாண்டி வந்து இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸுடைய அவுட் பிரேக் வந்து 13 cases கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஆஃப் நவம்பர் ஸோ 9 cases வந்து லாங் டேர்ம் கேர் ஹோம்ஸ்லேயும் 1 case வந்து ஸ்கூல்லையும் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அண்ட் இதையும் தாண்டி வந்து இந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்லியிருக்க விட வேண்டாம் வந்து இப்போ இதனால் வந்து ஓவர் க்ரௌடிங் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஓவர் க்ரௌடிங் கூடனால மேபி வந்து அதர் சர்ஜரிஸ் இல்லாட்டிக்கு அதர் focus in other healthcare, maybe like on the cancer research, illadik on the cancer surgeries, heart disease surgeries, adukku and the focus kudayalam and madhiri sollirken because of the overcrowding kodikande pona and idu vandu kuda porenda madhiri thaan therivirukkirenum. So இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து கேண்டிய வாரத்தில் பார்க்க இருப்பது Foreign Affairs Mélanie Joly and International Trade Minister Mary வந்து பாலி இந்தோனேஷியாவில் கழிச்ச விடயங்கள் ஸோ நாங்கள் இப்போ அதை பார்க்கலாம். So it was an important day today for the Prime Minister, for Mary and I, because we indeed announced a big piece that is part of the Indo-Pacific strategy, which is $700 million of investments in infrastructure, which is exactly what the region needs and exactly what Canadians need to make sure that we create good jobs also back home. Yeah, absolutely. 750. 750, you're right. 750. So it is terrific. $750 million to unlock the private capital to build here in the region. I've been here a few times, and every time that I'm in the region, the Canadian brand is really strong. And what the region also says to us is that there are a number of infrastructure needs and therefore opportunities for Canadians. Green infrastructure projects, but very simple things like roads and bridges as well. And the $750 million that's going to go to FinDev Canada is going to help us unlock that private sector capital to help us create really good projects here in the region. So it's big economic news for the business community back home, for Canadians in general, and also for business people here. Yep. Okay, so we're ready to take your very easy questions. We're not taking any tough questions. When you spoke with your Russian counterpart, did Yes. you bring up Chinese interference in Canadian elections? So first, I didn't talk to my Russian Sorry, counterpart. Chinese, my apologies. Sorry. So can you repeat that when question? When you spoke with your Chinese counterpart, did you bring up Chinese interference in Canadian Yes, I did. elections? And what did they say? So first and foremost, yes, thank you. So first and foremost, I've said it many times, and I've said it to my counterpart, we won't accept any form of meddling of foreign governments in our elections, and we won't tolerate any form of foreign interference at large in Canada, period. So it's not a discussion, it's intolerable. So that's our position. What did they say back to you, though? What did they say back to you? It's not a conversation, it's our position. Meanwhile, we will always make sure that as a government, our security agencies are working on this, are activated, that our law enforcement
also agencies are working on this because this is a top priority and we need to address it. So there were 2 meetings. The Prime Minister spoke to Xi Jinping and they had a good conversation on many subjects, and I also had a conversation with my counterpart. We both addressed similar issues. I've just confirmed the question of foreign interference, but also the fact that COP15 in Montreal had to be a success for both countries, but also for the planet, because the issue of biodiversity loss is extremely important. We've said that our position when it comes to China is to make sure that we challenge when we ought to, foreign interference being an example, and also will cooperate when we must, climate change being an example. So these were the types of discussions we were having, and of course we will always keep an open channel when it comes to discussing with China. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Welcome back. It's Good Evening Canada. Time வந்து 9:21 p.m. and Toronto weather 0 degrees Celsius. ஸோ நாங்கள் வந்து கேண்டிய வாரத்தில் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் மெலனி ஜோலி காய்ச்ச விடயங்கள் தான் பார்த்துருந்தோம். அண்ட் அவன் அந்த சைனீஸ் கவுண்டர் பார்ட் உடைய அந்த மீட்டிங்கை பற்றியும் காய்ச்சிருந்தேன். அதையும் தாண்டி வந்து இண்டோ பசிபிக் ரீஜனில் அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு அந்த ஃபண்டிங் $750 million ஃபண்டிங்கை பற்றியும் காய்ச்சிருந்தது. ஸோ அதான் நாங்கள் வந்து கேண்டிய வாரத்தில் பார்த்துருந்தோம். அண்ட் we all know like வெளியில் இட்ஸ் ஸ்னோவிங். ஸோ இன்றைக்கு இப்போ ஸ்னோ பண்ணி கொண்டு இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து இன்றைக்கு நைட்டுக்குள்ளே வந்து இப்போ 5 to 10 centimeters பாசிபிளாக ஸ்னோ பண்ண போகிற மாதிரி நியூஸ் வந்துருக்கு. அண்ட் அதை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கிற ஃபியூ நியூஸ் இஸ் அபவுட் அந்த மாஸ்க் மேண்டேட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கு ஒன்டாரியோஸ் பிரீமியர் டாக் ஃபோர்ட் வந்து குயின்ஸ் பார்க் லெஜிஸ்லேஷன் கொடுத்த இந்த மீட்டிங்கில் காய்ச்சிருந்த விடயம் வந்து இப்போ மாஸ்க் மேண்டேட்ஸ் வந்து மேண்டட்டோரியாக இருக்க இல்லைன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கிறார். அண்ட் அது ஒரு பர்சனல் சாய்ஸ் என்ற மாதிரியும் தெரிவித்திருக்கிறார். ஆனால் வந்து நேற்று ஒரு டாக்டர் தெரிவித்த விடயம் என்ன வந்து இன்டோர் செட்டிங்ஸில் மாஸ்க் இம்பார்ட்டன்ட் மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கணும். அண்ட் சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஆஃப் ஹெல்த் டாக்டர் கியர் மோர்ம் சொல்லியிருக்கார் எல்லா ஒன்டாரியோ பாப்புலேஷனை வந்து ப்ளீஸ் வேர் மாஸ்க் இன்சைட், எஸ்பெஷலி பிகாஸ் இந்த ஃப்ளூ சீசன்ஸ் அண்ட் நிறைய கிட்ஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷனால் எஃபெக்ட் ஆகப்பட்டு கொண்டிருக்கணும். ஸோ அதனால் வந்து இப்போ இன்டோர் செட்டிங்ஸில் மாஸ்க் போடணும் மாதிரி தான் தெரிவித்திருக்கும், ஈவன் தோ அது ஒரு மேண்டட்டரி இல்லாதனால. அண்ட்
இப்போ அந்த கிட்ஸ் சொல்லியிருந்த மாதிரி இப்போ கிட்ஸுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ஒன்று இருக்குது அண்ட் இதனால் வந்து pediatric hospitals are also வந்து full icon இருக்குது ஸோ மெயின்லி வந்து சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் சொல்லி இந்த விடயம் என்னென்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு இன்டோர் செட்டிங் போகிறீங்கன்னா இப்போ அந்த செட்டிங் ஒரு ரூமை பொறுத்து மாஸ்க் போடலாமா தேவையில்லையான மாதிரி ஒரு கெஸ் பண்ணலாமா ஸோ இஃப் இட்ஸ் லைக் அ ஸ்மால் ரூம் அண்ட் ஓவர் க்ரௌடட் பாப்புலேஷன் இருக்க போது தெரிஞ்சால் கட்டாயமாக மாஸ்க் போடணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் அதையும் தாண்டி வந்து குபெக் உடைய ப்ரீமியர் ஃப்ராங்கோ அலெகுவாவும் வந்து இன்றைக்கு நடந்த ஒரு மீட்டிங்கில் குபெக் சிட்டி கன்வென்ஷன் சென்டர் நடந்த மீட்டிங்கில் தெரிவித்திருந்த விடமேண்டா வந்து மாஸ்க் இஸ் நாட் அந்த மாஸ்க் மேண்டேட் வந்து பப்ளிக் பிளேசஸில் இல்லை அண்ட் அது வந்து ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படையில பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து வண்டர் பண்ணி கொண்டு இந்த மாஸ்க் மேண்டேட் திரும்பி ரீஇன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுமாண்டு ஸோ இன்றைக்கு அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் அது வந்து ரீஇன்ட்ரடியூஸ் படையிலேண்டு அண்ட் பட் ஸ்டில் எல்லா ஹெல்த் அஃபிஷியல்ஸும் சொல்லியிருக்க விடமேண்டா வந்து ப்ளீஸ் வேர் மாஸ்க் எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு க்ரௌடட் செட்டிங்கண்டா எஸ்பெஷலி வந்து ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் டே கேர் செட்டிங்ஸ்லையும் ஸோ இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து எங்களோட அடுத்த செக்மெண்ட் போகலாம் அண்ட் எங்களோட அடுத்த செக்மெண்ட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது வந்து நாணய மாற்று வீதம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் நவம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இலங்கை 280 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 63 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.75 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.73 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.71 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.63 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.12 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.03 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் நவம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. பிராம்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப் அனைத்து நாடுகளுக்கும் துரித பணமாற்று சேவை. கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். உங்கள் பிரிண்டிங் தேவைகள் எதுவானாலும் விரைவாக தரமான சேவைகளுக்கு கொலம்பியா பிரிண்டிங். உங்கள் இல்லங்கள் அலுவலகங்களை நவீனமயமாக்க கொலம்பியா பிளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஷட்டர்ஸ், IPTV, வீடியோ டிரான்ஸ்ஃபர், செல்போன் ஆக்சசரிஸ், டோனர் சர்வீஸ் அனைத்துக்கும் கொலம்பியா வீடியோ. ஒரே இடத்தில் பல வருட காலமாக இயங்கும் தமிழர் நிறுவனம். பிராம்டன் நகரில் கொலம்பியா குரூப். தொடர்புகளுக்கு 9054568433. தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 4163628500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Welcome back. It's Good Evening Canada. Time வந்து 9:26 p.m. and Toronto and weather 0 degrees Celsius. ஸோ நாங்கள் வந்து நாணய மாற்றுவதும் பார்த்துருந்தோம் அண்ட் இதை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்ற ஒரு நியூஸ் இஸ் அபவுட் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ வந்து ஹாலிடே சீசன்ஸ் அண்ட் Black Friday, Cyber Monday சேல்ஸ் எல்லாம் வந்து கொண்டு இருக்குது. ஸோ November 25th, November 28th அண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு சேல்ஸை பற்றி ஒரு சர்வே வச்சுருந்தது. ஸோ Equifax Canada வந்து ஒரு போல் மாதிரி ஒன்று நடத்தியிருந்தவையால் அண்ட் இந்த போலில் வந்து மெயினாக வந்து சொல்லியிருந்த விடயம் என்ன வந்து மெனி கெனேடியன்ஸ் வந்து இந்த ஹாலிடே சீசனில் வந்து ஸ்பெஷலி லைக் ஸ்பெண்டிங் மணி அந்த மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது பற்றி லைக் வெரி வெரி டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிகாஸ் ஒரு கிஃப்ட் பாயிங் இல்லாடி கிஃப்ட் பாயிங்கை பற்றியும் லைக் அந்த கிஃப்ட் பாயிங் அந்த இது வந்து குறை போகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கணும். எஸ்பெஷலி பிகாஸ் நாங்கள் பார்க்குற மாதிரி லைக் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கூடிக்கொண்டு போகிறனால. ஸோ இந்த போல் சொல்லியிருந்தபடி வேண்டாம் வந்து 60% அந்த ரெஸ்பாண்டன்ட் சொன்னது வந்து இப்போ அவையில் வந்து ஒரு லைக் கிஃப்ட் பண்ணுறா வந்து அதை ரீதிங்க் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த இயர் வந்து கிஃப்ட் பண்ணுறது அந்த குறை போகிற மாதிரி அண்ட் அவங்க ஸ்பெண்டிங்கை வந்து குறைக்க போகிற மாதிரி அண்ட் அதையும் தாண்டி வந்து கிஃப்ட் வேண்டா கூட வந்து இப்போ பட்ஜெட் பண்ணி பிளான் பண்ணி தான் போகிற மாதிரி தெரிவித்திருக்கிறேன். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஸோ லைக் 60% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து அவங்க ஓன் லைக் அந்த லோக்கல் பிஸ்னஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் வந்து இந்த ஒரு சேல் லைக் Black Friday சேலை யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு பிஸ்னஸுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி ப்ராடக்ட்ஸ் வேண்ட போகிற மாதிரி தெரிவித்திருக்கிறேன்.
ஸோ இதை தொடர்ந்து நாங்கள் எங்களோட அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு போகலாம். அண்ட் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் கலையரங்கத்தில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது வந்து ஒரு கவர் சாங். And the cover song is sung by Vidyusha Sridharan and பாட்டின் பேர் வந்து அக்கம் பக்கம் and music by Babu Jayakant. ஸோ நாங்கள் இப்போ அதை பார்க்கலாம். சேகரித்து செய்வேன் அன்பே ஒரகராதே. நீ தூங்கும் நேரத்தில் தூங்காமல் பார்ப்பேன் தினம் உன் தலை கோதி. கதோரத்தில் எப்போதுமே உன் மூச்சு காற்றின் வெப்பம் சுமப்பேன். கையோடுதான் கை கோத்துதான் உன் மார்பு சூட்டில் முகம் புதைப்பேன். வேறென்ன வேண்டும் உலகத்திலே இந்த இன்பம் போதும் நெஞ்சினிலே. 7 ஜென்மம் வாழ்ந்து விட்டேன். அக்கம் பக்கம் யாரும் இல்லா பூலோகம் வேண்டும். அந்திப்பகல் உன்னருகே நான் வாழ வேண்டும். என் ஆசையெல்லாம் உன் இறுக்கத்திலே, என் ஆயுள் வரை உன் அணைப்பினிலே. வேறென்ன வேண்டும் உலகத்திலே இந்த இன்பம் போதும் நெஞ்சினிலே. 7 ஜென்மம் வாழ்ந்து விட்டேன். சந்தியா கால மேகங்கள் உன் வானில் ஊர்வலம் போகுதே. பார்க்கேனோ நெஞ்சிலே உன்னடையின் சாயலை தோணுதே. நதிகளிலே நீராடும் சூரியனை நான் கண்டேன். வேர்வைகளின் துளி வழிய நீ வருவாயென நின்றேன். உன்னால் என் நெஞ்சில் ஆணின் மனம் நானும் சொந்தம் என்றா என்னும் தரும். மகிழ்ச்சி மீறுதே வானை தாண்டுதே சாக தோன்றுதே. அன்பே இரவை கேட்கலாம் விடியல் தாண்டியும் இரவே நீருவா. என் கனவே நான் கண்ட நான் இதுதான் கராவக் காதலா. பார்வைகளால் பல கதைகள் பேசிடலாம் கராவக் காதலா.
உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்பு கரையில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். இந்த அவசர உலகத்தில் என்னை போல் பல பெண்கள் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற பல போராட்டங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. யார் அது புதுசா? வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு. Everyone works. What's wrong with you? பிள்ளைகிட்ட சாதகத்தை ஒருக்கா பார்க்க வேணும். என்ன கஷ்டம் அலமோ தெரியல. மனம் 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 மயங்குது தன்னா. வனம் 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 என பசுமைகளும் எனதுலகம் உனதருகில் தினம் மோட்சம் பகிர்ந்திடும் பயணம். Non. Je suis toujours célibataire. Jamais la vie mariée, hein? என்னை என்னவோ இன்பம் என்னவோ இந்த நிமிஷம் தானோ. என்னை உன்னிலே கண்ட நொடிகள் தானோ. ஹோல்ட் ஆன். இப்போதானே சந்திச்சிருக்கிறேன். போ பாரு. Welcome back. It's Good Evening Canada. Time வந்து 9:36 p.m. and Toronto weather 0 degrees Celsius. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒருத்தி 2 மூவியோட ட்ரெய்லர் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த படத்துடைய ப்ரீமியர் வந்து மான்ட்ரியால் சிட்டியில் ப்ரீமியர் ஆகப்படுகிறது. அண்ட் இது வந்து December 3rd, ஸோ Saturday 7 p.m. ப்ரீமியர் ஆகப்படுகிறது அண்ட் சினி ஸ்டார் சினிமாவில். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் டு கோ வாட்ச் அண்ட் உங்களுடைய சப்போர்ட்டை காட்டுங்க டு ஆல் த Canadian Tamil artists. ஸோ மேக் ஷுர் டு கோ வாட்ச் ஆன் December 3rd the premiere show. இதை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற ஒரு ஃபியூ நியூஸ் வந்து அபவுட் வெஹிக்கிள், அந்த வெஹிக்கிளுடைய அந்த கார் ஜாக்கிங் பற்றி தான் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து இந்த பேண்டமிக் டைமில் அந்த கார் ஜாக்கிங் அந்த ரேட்ஸ் கூடி இருக்குது அந்த மாதிரி நியூஸ் வந்துருந்தது. ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் செய்கிறதுக்காண்டி வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் GTA வந்து இந்த ஜூனில் இனிஷியேட் ஆகப்பட்டிருந்தது. அண்ட் இதை வந்து இனிஷியேட் பண்ண மெயின் போலீஸ் ரீஜன் வந்து அந்த யோர்க் ரீஜன். அண்ட் இதுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து மெனி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொவின்ஷியல் போலீஸ் ரீஜன் வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்து இந்த கார் ஜாக்கிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்திருந்தது. அண்ட் இன்றைக்கு வந்து தெரிவித்திருக்கிற விடயமெண்டா வந்து அவையில் வந்து ஆல்மோஸ்ட்
1 million worth of அந்த ஸ்டோலன் வெஹிக்கிள்ஸை வந்து recover பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டோலன் ஆயின பிறகு அவைண்ட அந்த வெஹிக்கிள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பரை மாற்றி வந்து லைக் விற்றுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து recover ஆகப்பட்டிருக்கு. அண்ட் 16 people were also arrested என்று தெரிவித்திருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து கேஸ் ப்ரைஸஸ். ஸோ கேஸ் ப்ரைஸஸ் வந்து இன்றைக்கு மிட்நைட் ட்ராப் ஆக போகிறதா இருக்குது அது by 7 cents. ஸோ ஆவரேஜ் வந்து இனி $1.589 per liter இருக்க போகிறதா தெரிவித்திருக்கிறேன். ஸோ இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து நாளையாம் வெதர் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நாங்கள் இப்போ அதுக்கு போகலாம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் நவம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் நவம்பர் மாதம் 16ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் 416-568-4301. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Welcome back. It's Good Evening Canada. Time வந்து 9:41 p.m. and Toronto weather 0 degrees Celsius. ஸோ நாங்கள் வந்து நாளையாம் வெதர் பார்த்துருந்தோம். இதை தொடர்ந்து எங்களோட கடைசி செக்மெண்ட்ஸுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ கடைசி செக்மெண்ட்டை நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது வந்து கனேடிய செய்திகள். நாங்கள் இப்போ அதை பார்க்கலாம். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று நவம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். போலந்து மீதான ரஷ்ய ஏவுகணை தாக்குதல் மேற்கொண்டதாக வெளியாகும் அறிக்கைகள் குறித்து கண்காணித்து வருவதாக கனேடிய பாதுகாப்பு அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
நேட்டோ நட்பு நாடு மீது ரஷ்யா ஏவுகணைகள் தாக்குதல் மேற்கொண்டதில் 2 பேர் கொல்லப்பட்டதாக வெளியான தகவல் தொடர்பாக போலந்து அதிகாரிகளுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் இன்று பிற்பகல் தெரிவித்தார். இந்த தாக்குதல் தொடர்பான தகவல்களை பெறுவதாக கூறிய அமைச்சர் ஆனந்த் போலந்து நட்பு நாடுகளுடன் மிக நெருக்கமாக தொடர்பில் இருப்பதாகவும் கூறினார். இந்த சம்பவம் குறித்து மேலும் கருத்து தெரிவிப்பது விவேகமற்றது எனவும் அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் மேலும் கூறினார். பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ, வெளியுறவு அமைச்சர் மெலனி ஜோலி ஆகியோர் நட்பு நாடுகளுடன் தொடர்பில் உள்ளதாக துணை பிரதமர் கிறிஸ்டியா ஃப்ரீட்லண்ட் கூறினார். நிலைமையை கண்காணித்து வருவதாக கனேடிய வெளிவிவகார அமைச்சு இன்று இரவு வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தது. ட்ரூடோ, ஜோலி ஆகியோர் இந்தோனேஷியாவில் நடந்த G20 உச்சி மாநாட்டில் இன்று கலந்து கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஏவுகணை தாக்குதல்களுக்கு வெளிப்படையான கண்டனத்தை வெளியிடுவதாக கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் பாதுகாப்பு விமர்சகர் தெரிவித்தார். இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் நிகழ்ந்த முற்றுகை போராட்டம் ஜனநாயகத்துக்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்தது என பிரதமரின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜோடி தோமஸ் கருதியதாக புதிதாக வெளியாகிய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தொடரும் அவசரகால சட்ட விசாரணையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களின் பிரகாரம் இந்த தகவல் வெளியானது. முதல் முறையாக அவசரகால சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்திய அமைச்சரவையின் ஆலோசனையின் ஒரு பகுதியை இன்று வெளியான இந்த தகவல் வழங்குகிறது. அவசரகால சட்டம் அறிவிக்கப்பட்ட தினம் பிரதமரின் தேசிய பாதுகாப்பு உளவுத்துறை ஆலோசகர் எதிர்கொள்ளப்படும் அச்சுறுத்தல் குறித்த மதிப்பீட்டை கூறும் மின்னஞ்சல் ஒன்றை எழுதியதாக தெரியவருகிறது. இந்த அச்சுறுத்தல் மதிப்பீட்டிற்கான கோரிக்கை RCMPயின் உளவுத்துறை சர்வதேச காவல்துறையின் நிர்வாக இயக்குநரின் கவனத்துக்கு சென்றது. இந்த மின்னஞ்சலுக்கு சில நிமிடங்களுக்கு பின்னர் தேசிய நலன், தேசிய அச்சுறுத்தல் குறித்து மற்றொரு மின்னஞ்சலை அவர் மூத்த அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு எழுதியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வளரும் நாடுகளுக்கு $830 மில்லியன் நிதியுதவி வழங்குவதாக கனேடிய பிரதமர் உறுதியளித்துள்ளார். G20 நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் இந்த உதவி அறிவித்தலை பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வெளியிட்டார். வளரும் நாடுகளின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் கோவிட் தடுப்பூசிகளை தயாரிக்கவும் இந்த நிதியுதவியை பிரதமர் அறிவித்துள்ளார். $750 மில்லியன் ஆசியாவில் உள்ள உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு நிதியளிப்பதாக ட்ரூடோ உறுதியளித்தார். தவிர உலகளாவிய சுகாதார அமைப்புகளுக்கு $80 மில்லியன் அவர் அறிவித்தார். இந்தோனேஷியாவில் நடைபெற்ற உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடுகளின் கூட்டமான G20 உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் ட்ரூடோ கலந்து கொண்ட போது இந்த உதவி திட்டங்களை அறிவித்தார். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் இன்று அதிகாலை மேரட் நகர பகுதிகளில் 100க்கும் மேற்பட்ட துப்பாக்கிப் பிரயோகம் நிகழ்ந்ததாக தெரிய வருகிறது. இதில் எவரும் காயமடையவில்லை என மேரட் நகர முதல்வர் தெரிவித்தார். அதிகாலை 5 மணி முதல் 6:30 மணிக்கிடையில் இந்த துப்பாக்கிப் பிரயோகம் நிகழ்ந்ததாக நகர முதல்வர் கூறினார். இலக்கு வைக்கப்பட்டதாக நம்பப்படும் துப்பாக்கிச் சூடுகள் குறித்து தமது அதிகாரிகள் விசாரணைகளை செய்வதாக RCMP உறுதிப்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் குறித்து கைதுகள் எதுவும் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக RCMP உறுதிப்படுத்தாத போதிலும் பொதுமக்களுக்கு ஆபத்துக்கள் எதுவும் இல்லை என தெரிவித்தது. இந்த பருவத்தின் முதல் பனிப்பொழிவை இன்று டொரண்டோ பெரும்பாகம் எதிர்கொண்டது. இன்று டொரண்டோ பெரும்பாகத்திற்கு குளிர்கால பயண எச்சரிக்கையை சுற்றுச்சூழல் கனடா வெளியிட்டிருந்தது. இன்று பின்னிரவில் மேலும் 5 முதல் 10 சென்டிமீட்டர் வரை பனிப்பொழிவு ஏற்படக்கூடும் எனவும் சுற்றுச்சூழல் கனடா எச்சரித்துள்ளது. நாளையும் லேசான பனிப்பொழிவு டொரண்டோ பெரும்பாகத்தில் எதிர்கூறப்படுகிறது. இன்று ஏற்பட்ட திடீர் பனிப்பொழிவு நகரம் முழுவதும் பல வீதி விபத்துகளுக்கு காரணமாகியது. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுது நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி.
welcome back. It's Good Evening Canada. Time வந்து 9:48 p.m. and Toronto and weather 0 degrees Celsius. மற்றும் இன்றைய Good Evening Canada நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் கொலம்பியா குரூப். ஸோ நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் கனடிய செய்திகள் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இதோட எங்களோட நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு இருக்கின்றது. ஸோ மீண்டும் நாளைக்கு உங்களை மோர் நியூஸோடு சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் சன்சிகா உதயகுமார். நன்றி, வணக்கம்.